आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर एक नया वीडियो स्वागत। तो आपण मैंने जब आमर पुराना सब्सक्राइबर होते तो जानते तो आमर पढ़ा केमी हुए। तो आज आम आरंभ करवा षष्ठ श्रेणीर विज्ञान जहाँ हूँ जिज्ञासा तार चतुर्थ अध्याय चुंबकर अन्वेषण। तो आप तो एपर्यंत जानी सारी जे आमर प्रत्येक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हुए किंतु यहाँ छोट पाठ बोधे 40-45 मिनट सरी जार कथा जदि घंटे ऊपर हो गला ताहले यहाँ को आम पार्ट 1 और पार्ट 2 रे देखिबा दुईटा पार्ट करदे और जदि 40-45 मिनट भीतर सरी जाउची ताहले हमर कौन गोटे पार्ट रे ही ए संपूर्ण पाठटी आसीबो आउ यार प्रश्न उत्तर आउ गोटे पार्ट रे आसीबो। ठीक अछि। तो आपण माने हमर जदि पुराना वीडियो देखिबा को चाहछंती ताहले हमर प्लेलिस्ट को विजिट करंतु और षष्ठ सप्तम अष्टम जहाँ सब आपण को दरकार अछि ताहा देखि परिबे। आमर जानी जे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होता है पूरा संपूर्ण भाव अति सहज भाषा बुझा जाए। तो से आमर चैनल को जदि नुआ अच्छी ताहले प्रथम ही सब्सक्राइब करनियंतु आपर निश्चय सब्सक्राइब तो करने को ही पड़ो। ठीक अच्छे। तो आरंभ करवा देख कौन कहूँ प्रथम कहूँ ओडिशार पारादीप सहर में रोहुतिबा रश्मि क्षुद्र गल्प लिखा बहुत भल पाए। जड़े रश्मि अच्छी झीटे से ओडिशार पारादीप सहर में रहे से छोटे छोटे गल्प लिखा भल पाई थाए से कथा ये कहुई। ता जेजेमा तार कहानी शुणा भल पाती तेणु रश्मि 60तम जन्मदिन में नुआ कहानी लिखी ता जेजेमा से तार 60तम जन्मदिवस अच्छी से गोटे कहानी लिखी बुझी हो कौन कहवाक चाहूँ। ठीक अच्छे अति सहजरे बुझा। पुरातन काल में वाणिज्य ओडिशा को मसला नहीं आसुथिबा एक जहाज पर ए कहानी आधारित थिला। पुरातन कालर जो वाणिज्य ओडिशा को मसला आसुथिला ता उपरे कहानी आधारित थिला। रश्मि जानी थिला जे से समय रे नाविक माने राति रे दिग निर्णय करिबा पई तार सहाय्य नेउथिले। कौन करुथिले से जेते सब दिग जानिबा कोटी उत्तर कोटी दक्षिण कोटी पूर्व कोटी पश्चिम ताहा जानिबा से कौन करथिले तारा को देखि ही नाविक माने से हिसाब रे तांकर पथ जानुथिले। किंतु से कहानी एमिति एक परिस्थिति उपजिथिला जेउथिरे नाविक माने झड़ वर्षा रे फसी जाइथिले एवं तारा देखा जाउ नथिला। से कहानी एमती किसी थिला जेउथिरे मझिरे से माने अछंती ओ तारा देखा जाउ नै किंतु से मझिरे समुद्र मझिरे फसी जाइछंती सेमती किसी परिस्थिति थिला। नाविक मानक पई दिग निर्णय करिवार उपाय चिंता करी न पारिबारु रश्मि ता कहानी को आगु बढ़ाई पारि नथिला। ता माने एथिरे तार कहानीटी सेठी रही जाइथिला काहेकि से माने दिग जानी पार नाहंती जे कुआडे जिबे सो कहानी मध्ये सेठी रही जाइथिला। से इंटरनेट एवं तार स्कूल लाइब्रेरी रे एक विषयर तथ्य खोजुथिला। से जानिबाकू पाइथिला जे यात्री माने दिग निर्णय करिबा पई चुंबकीय कंपास नामक एक उपकरण व्यवहार करथिले। तो एटा देखिथिबो चुंबकीय कंपास एटा मध्ये कोन दिग निर्णय करिबा पई व्यवहार करुथिले पुरातन कालर लोक माने। तमे देखिथिबो एटा मोबाइल रे मध्ये एमती गोटे ऐप अछि जहा कि कंपास नामक अटे तमे ताहा खोली कि तमे एमती दिग एपटे सेपटे बुलेबो बेले कुआडे उत्तर कुआडे दक्षिण एमती देखैबो। या विषय तमे आगरो जानिथिबो जदि जानिनो ठीके आज गले देखिबो। ठीक अछि। रश्मि केतेक पेंसिल बॉक्स एवं पर्स देखिथिला जहा चुंबक द्वारा बंद हेउथिला। तमे जदि पेंसिल बॉक्स तापरे आउ कोन देखो गडरेज बा जहा को हम अलमीरा कहूछु सेतिरे देखो सेतिरे मध्ये चुंबकर व्यवहार थाए जे लटकीबा पई ताहा मध्ये व्यवहार करा जाय थाए। तांको
ସ୍କୁଲର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ଥିବା ଏକ ଡଷ୍ଟର ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଏତେ ନିରଖି ଦେଖି ନଥିଲା, ତାହାକୁ ମାନେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚୁମ୍ବକ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାହା ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୁମ୍ବକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଟିକେ ଜାଣି ରଖ ଏସବୁ। ପୁରାତନ କାଳରେ ନାବିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମିଳୁଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯାହା ଲୋଡଷ୍ଟୋନ ନାମକ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ବୁଝିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନାବିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେ ଚୁମ୍ବକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ପଥରରୁ ଚୁମ୍ବକ ବାହାର କରିବା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଚୁମ୍ବକ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ପେନ୍ସିଲ ବାକ୍ସ, ଷ୍ଟିକର, ଖେଳନା ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚୁମ୍ବକ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ ଏବେ ତାହା ହେଲା ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ। ଚୁମ୍ବକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର 4.2କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେମିତିକି ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଲ ଅଛି। ତାପରେ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ଚୁମ୍ବକ, ଅଶ୍ୱ ବେଳେ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଖୁରା ସେପ୍ର ଚୁମ୍ବକ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ, ଏମିତି ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ଏବଂ ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କେଉଁଟା ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ କିଛି ବସ୍ତୁ ଓ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବ, ଆଉ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଏମିତି ଆଲୁମିନିୟମ, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁ ଆଣିବ। କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକରେ ଲାଗି ରହିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କର ଓ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି ଲେଖ। ତାମାନେ ସେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଲୁହା ଟାଣୁଛି ନା ତମ୍ବା ଟାଣୁଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଟାଣୁଛି, ଦସ୍ତା ଟାଣୁଛି, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣୁଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଏବେ ତୁମ ହାତରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆଣ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦେଖ ଯେ କେଉଁଠି ଚୁମ୍ବକରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଆଣିବ ଆଉ କେଉଁଟା ଚୁମ୍ବକର ଲାଗିଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ପେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ କି, ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଣିବ କି, କଇଁଚି ଟାଣିବ, ମହମବତୀ ଟାଣିବ, ସ୍କେଲ୍ ଟାଣିବ କି, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ତାହାକୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପେନ୍ସିଲ୍ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ଲେଖିବ ବା ନା ଲେଖିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନାହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଚାବି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଟାଣିଥାଏ ବୋଲିକରି। ବା ଏହାଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ତାର ନାଁ ଲେଖିବ, ହେଇଛି କୋଠରୀରେ ଭରିବ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକରେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ତୁମ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତାହାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଓ କେଉଁଟା ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବ। ଅତି ସହଜ ଏଇଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ କରି ଏ ବକ୍ସଟିକୁ ନିଜେ ଲେଖିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭରିବ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତୁମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା କି ତାହା ଦେଖିବ। କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତୁମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ
ପହଞ୍ଚିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ନଥାଏ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଟାଣୁ ନାହିଁ, କେତେଟା ଟାଣୁଛି ଚୁମ୍ବକକୁ ଆଉ କେତେଟା ଟାଣୁ ନାହିଁ। ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଲୁହା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ, କାହିଁକି? ଲୁହା ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ନିକେଲ ଏବଂ କୋବାଲ୍ଟ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲୁହା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶ୍ରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗଛ, କାଠ, କପଡ଼ା ଏସବୁ ହେଲା ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ଚୁମ୍ବକରେ କେତୋଟି ମେରୁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ କାଗଜରେ କିଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ବିଛାଇ ଦେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାଗଜ ନେବ ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ବିଛାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିବ ଆଉ ସେଥିରେ ରଖିବ। କାଗଜକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଲେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକଟା ଏମିତି ରଖିଦେବ ଆଉ କାଗଜକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହଲେଇ ଦେବ। ତାପରେ ସେ ଏହା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଟିକେ ଦେଖିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକରେ କିପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ଯେ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହୁଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା କି ତାହା ଦେଖିବ। ନା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିଲା, କମ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ତ ଏ ମେରୁ ଆଡ଼େ ବା ଦୁଇ ପଟ ଆଡ଼େ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଲାଗୁଛି ନା ମଝିରେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ତାହା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଚିତ୍ର 4.4 ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ପରି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ତାର ଦୁଇ ପଟରେ ଏମିତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଓ ମଝିରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇଟି ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମେରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟି ମେରୁ ଥାଏ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥାଏ ଚୁମ୍ବକରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଆକୃତିର ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମଝିରେ କମ୍ ଆକାରରେ ଥାଏ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମେରୁ ଥିବା ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ ଚୁମ୍ବକରେ ଦୁଇଟି ମେରୁ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲ୍। ଯଦି ଏକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଉତ୍ତର ମେରୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ, ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଆଉ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା, କ'ଣ କରିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା ମନେକର ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଦେଖ ମଝିରେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଏମିତି। ତ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏପଟେ ଯଦି ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ନର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଏଠି ସାଉଥ ଥିବ, ଏମିତି ତୁମେ ଭାବୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ମେରୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ମେରୁ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି ନର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ସାଉଥ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି ସାଉଥ ଅଛି ବୋଲି ଏପଟେ ବି ନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦୁଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ମେରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ମେରୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କହିବାକୁ ଏଠି ଚାହିଁଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଆହୁରି ଆସିଯିବ।
বা ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ରହିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ରହିବ। ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମେ ଚୁମ୍ବକକୁ ନେଇ କେମିତି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହା ଆସ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ, ଚିତ୍ର 4.5ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ମଝିରେ ଏକ ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖ। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ରଖାହେଇଛି, ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଝୁଲାଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚୁମ୍ବକଟି ଭୂ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭୂ ସମାନ୍ତର କରି ବୁଲାଅ ଓ ସ୍ଥିର ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଏମିତି ତଳ ଉପର ହେଲେ ଏମିତି ହଲିବ। ତାହାକୁ ପୁରା ସମାନ୍ତର ଏମିତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତଳେ ଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଚୁମ୍ବକର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଥିରେ ତଳେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଅଛି ସେଥିରେ ଉପରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। କାଗଜରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼। ଦେଖ, ତାପରେ ଚୁମ୍ବକ ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ତାହାର ଦିଗ ଏହି ରେଖା ସୂଚାଇ ଥାଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି ସେଇଟା ହଲୁଥିଲା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ତଳେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ମନେକର ଏମିତି ରହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ନର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସାଉଥ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହଲେଇବା ଆଉ ରଖିଦେବା, ତାହାର ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ପଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ସେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ଏଠି କହିଛି। ପୁଣି ଚୁମ୍ବକକୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇ ବୁଲାଅ ଓ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଯେତେ ଥର ତମେ ତାହାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ସେମିତି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ସେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁହଁ କରି ରହିଯିବ। ସେଇଟା ଏଠି ସେ କହିଛି। ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ। ଏବେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଲେଖାହେଇଛି। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆକାର ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ତମେ ତାହାକୁ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ରଖିବ ତାହେଲେ ହିଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହେଇକି ସେ ରହିବ, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକି ହିଁ ସେ ରହିବ। ସେ କଥା ଏଠି କହିଛି। ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରାନ୍ତ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ମେରୁ କହିଥାଉ ଚୁମ୍ବକର, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ସୂଚାଇକି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ବଦଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା ଦଣ୍ଡ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ତୁମେ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କହିଲା ତାହା ଟିକେ ଦେଖିବ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବ କି? ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ରହିପାରେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ତମେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯଦି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ସେ ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକର ମାତ୍ରା ଅଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁମ୍ବକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବଳ ମୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଧାତୁର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ କି ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ଯଦି ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକି ସେ ଝୁଲିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଏହି ପୁରାତନ କାଳର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପକରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏ କମ୍ପାସ ତିଆରି କ'ଣ ପାଇଁ ବା କେମିତି ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ଏ କମ୍ପାସଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାର ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଥିରେ ସୂଚୀ ଆକାରରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଥାଏ ଯାହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୁରିଥାଏ। ଦେଖୁଛ, ମଝିରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଛି, ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ଘୁରୁଥାଏ। ତମେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟେ ଘଲେଇବ ସେମିତି ହଲିବ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ବୁଲିଥାଏ।
ଏହାକୁ ଆମେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦିଗ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କମ୍ପାସ ରଖାଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ଥିବା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ସୂଚିତ କରି ଆମର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ତାହାର ଆମେ ବୁଲାଇକି ଦେଖିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ଚୁମ୍ବକ କମ୍ପାସ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ବାକ୍ସ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଚ୍ଛାଦନ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର 4.6ରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଦେଖ। ଏଇଟା ଏହା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ସୂଚୀ ଆକାରରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକଟି ବାକ୍ସର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ପିନ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୂଚୀକୁ ପିନ୍ ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏହା ସହଜରେ ବିନ୍ଦୁରେ ବୁଲି ପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରିବ। ଏ କଣ୍ଟା କୁହାହେଉଛି ପୁରା ତାହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଲଗାଯାଇଛି, ତମେ ଏମିତି ଟିକେ ହଲିବ ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ସେ ଘୁରିବ ଆଉ ଶେଷରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ସୂଚୀର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂଚୀ କମ୍ପାସର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଲ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲି 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 ନିଜେ ବୁଲେଇ ଦେବ ଆଉ ରଖିଦେବ ବୋଲେ ସେ ଏଇଟା ଲାଲ ଦିଗକୁ ଦେଖାଇଥାଏ ବା ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଲାଲ କଲରଟା ଅଛି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆମ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏକଥା ସେ ଏଠି କହିଛି। ତ ଆସ ତିଆରି କରିବା। କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ଦେଖ। ଏକ କର୍କ ଖଣ୍ଡ, ସିଲେଇ ଛୁଞ୍ଚି, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ, ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ଏବଂ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କର। ସିଲେଇ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଏକ କାଠ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖ। ଏହାପରେ ଚୁମ୍ବକର କୌଣସି ଏକ ମେରୁକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରଖ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଛୁଞ୍ଚି ରଖାଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମେରୁକୁ ତାହାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଚିତ୍ର 4.7ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚୁମ୍ବକକୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ ଗତି କରାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଛୁଞ୍ଚିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଉ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏମିତି ଟିକେ 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 ପଟେ ପଟେ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଚୁମ୍ବକର ସେହି ମେରୁକୁ ସିଲେଇ ଛୁଞ୍ଚିର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ଏମିତି 30-40 ଥର ତାହାକୁ କର, ଆଗକୁ ପଛକୁ ନେଇକି କର। ଛୁଞ୍ଚି ନିକଟକୁ କିଛି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପିନ୍ ଆଣ। ଯଦି ପିନ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ସେ ଛୁଞ୍ଚିର ଏଇଟା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାଣିବା। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୁମ୍ବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ। ଚୁମ୍ବକର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ଆଣିବା ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ଆଣିଲେ ତାହାର ବିକର୍ଷଣ ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଦେଇଛି ଏକ ଯୋଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବ। ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ କ ଓ ଖ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଦିଅ। ଦୁଇଟି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନେବା, ଦେଖ ଏମିତି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ 4.8 କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି 5-6ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ପେନ୍ସିଲ ଉପରେ ଚୁମ୍ବକର କର ଲମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱର ରଖ। ଦେଖ ଚୁମ୍ବକ କ ଓ ଚୁମ୍ବକ ଖ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ପେନ୍ସିଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଆମେ ଧରିଛି। ତ ଏମିତି କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏବେ ପେନ୍ସିଲ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକ କର ଶେଷ ଭାଗରେ ନିକଟକୁ ଚୁମ୍ବକ ଖର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଣ, ଯେପରିକି ଚୁମ୍ବକର ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେବ, ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ପାଖକୁ
ନେଇକି ଆସିବ, ଯେମିତି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ ବା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଖାଲି ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଚୁମ୍ବକ ଖର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଚୁମ୍ବକ କ ଚିତ୍ର 4.8ର ଖର ସେହି ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆଣ। ପେନସିଲ ଉପରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକ କ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କି ତାହା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସର୍ବଦା ଚୁମ୍ବକର ଦିଗରେ ଗତି କରେ କି? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ଦେଖ। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କେତେଟି ପେନସିଲ ଏମିତି ନେଇଯିବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାର ପାଖକୁ ନେବା। ତ ତୁମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବାମରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାହାଣରେ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ ସମାନ ଅଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ଏ ଡାହାଣରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ରଖାହେଇଛି ସେଥିରେ ଉପରେ ନର୍ଥ ଅଛି, ତଳେ ସାଉଥ୍ ଅଛି, ବା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅଛି, ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅଛି। ଆମର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପେନସିଲ ଉପରେ ଥିବା ପୁରା ସମାନକୁ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି, ଉପରେ ଉତ୍ତର, ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖ, ତଳ ଚୁମ୍ବକର ଦେଖ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଦେଖ ଖର ଚିତ୍ର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଦେଖ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେଇଟା ମାନେ ସମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ବିଷମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ତାହା ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନା ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠିରେ ଉତ୍ତର ବା ସମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନା ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ପାଖକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଠେଲିବ ବା ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିଷମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାହା ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଯଦି ପାଖକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେ ଠେଲିବ ବା ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ସେଇଟା ତଳେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକର ଅସମ ମେରୁ ବା ବିଷମ ମେରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଯଦି ପାଖକୁ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଉଭୟ ଚୁମ୍ବକର ଯଦି ସମମେରୁ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ମେରୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ପାଖକୁ ଆଣିବା ତାହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ତ ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଆମର ସମମେରୁ ଯଦି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବିକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ବିଷମ ମେରୁ ଯଦି ପାଖକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ଏବଂ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନେବ। ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ନେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନେବା। ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସକୁ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖି ଏହାର କଣ୍ଟା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବ, ଏହାର କଣ୍ଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ନ ହେଇଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଣିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଏଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ପାଖକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ର 4.9ର କରେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ତାହାର ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ। କମ୍ପାସ କଣ୍ଟାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାସର ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି କି, ଯଦି ହଁ ତେବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ନେଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଆଉ ଏଠାରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଯାଉଛି କି ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ନେଇଯିବା ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖିବା ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି
ତାହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଯାହା ହେଉଛି ସମାନ ପ୍ରକାରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖ ତାହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଏ ତେବେ ସେଇଟା 4.9ରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାମାନେ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସମମେରୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ବିଷମ ମେରୁ, ଦେଖ ଏଥିର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଓ ଏଥିର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେ ନିକଟତର ହେଉଛି ବା ପାଖକୁ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା? ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 4.6ର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଚିତ୍ର 4.10ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଟେବୁଲରେ ଏକ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ରଖିବା। ଦେଖ ଏମିତି ଯେମିତି ଦୁଇଟି, ଏପଟେ ଅଛି ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ, ଏପଟେ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେବା। କମ୍ପାସ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାଠ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାସ ଛୁଞ୍ଚିରେ ବିକ୍ଷେପିତ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଉଛି କି ତାହା ତମେ ଦେଖିବ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କହିବ କ'ଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ ତାହାର ଏଥିରେ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ସିଟ୍, ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ ଏବଂ ପତଳା କାଚ ସିଟ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରକାଶଟି ଯାହା ଅଛି ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦେଖ କାଠରେ ଅଛି କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖିଲ ତାହା ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥର ସିଟ୍ ଚୁମ୍ବକ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଗଲେ ଛୁଞ୍ଚିର ବିକ୍ଷେପଣର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ଏଇଟା ତ ସିଧା ସିଧା ଦେଇଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ ବୁଝେଇବି ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ମଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରଶ୍ମି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ମେଳାରେ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ମଜାଦାର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାର। ଆମେ ଏକ ମାଳ ତିଆରି କରିପାରିବା କି? ଚୁମ୍ବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ମାଳ ତିଆରି କରିପାରିବା କି? ଦେଖ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଳରେ ଏମିତି ସଜାଇକି ରଖିଛି। ଏମିତି ଆମେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ମାଳ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଟ୍ରେ ତଳେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଚଲାଇ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ବାହାର କରିପାରିବା କି? ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ତଳେ ଚୁମ୍ବକ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପଟକୁ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସେପଟକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏମିତି ଏହା ଗେମ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟେ ନେଇ ଏ ଗେମ୍ ବା ମଜା ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକକୁ ଓଦା ନ କରି ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପେପର କ୍ଲିପ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବା କି? ଭିତରେ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ଏମିତି ବାହାର କରି ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ତମମାନେ ଯଦି ତମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି କେହି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ତମେ ଲୁହାର କୌଣସି ଏମିତି ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାଟେ କି ଗିଳି ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏମିତି କି ଗିଳି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାହାକୁ ପେଟରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଚୁମ୍ବକର ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ତାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ସାଧାରଣମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚୁମ୍ବକର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ତାହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ତ ବୁଝିହେଲା।
ଦୁଇଟି ଦିଆସିଲି କାର ନିକଟତର ହେଲେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବେ ନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସମମେରୁ ହୋଇଥିବ ଦୂରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବିଷମମେରୁ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ପାଖକୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦିଆସିଲି କାରଟି ପାଖକୁ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? କେତେକ ଚୁମ୍ବକରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଏନ୍ ଓ ଏସ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚୁମ୍ବକରେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଏକ ଧଳା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଲାଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚୁମ୍ବକକୁ କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଚୁମ୍ବକ କହେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସମମେରୁ ଥିବା ଯୋଡ଼ିରେ ରଖ, ଏହା ମଝିରେ ଏକ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନରମ ଲୁହାକୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ମୋତେ ଗରମ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ ତଳେ ପକାଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ରଖ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଆମେ ଅତି ସାବଧାନ ସହିତ ବା ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଏହାର ଆଲୋଚନା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ଏହାର ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏହାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଏହାର ଆଲୋଚନାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।